स्वागत गल्लां ते की देख रहे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करदी हां। मैं हाँ परमवीर। दर्शकों, हर रोज़ थानू इंतज़ार हुंदा है साडे प्रोग्राम का और हर रोज़ असी एक नवे विषय के नाल थानू मिलते हैं। अज का विषय विद्यार्थियों लिए बहुत ही खास होने वाला है, लाहेवंद होने वाला है, क्योंकि हर विद्यार्थी चाहता है कि वह पढ़ लिख के वड्डा अफसर बने या फिर उच्च अहुदे ते पहुँचे, क्योंकि अक्सर उसनों अपने परिवार वालों या समाज वालों ये गल जरूर सुनने को मिलती है कि गल DC लगा है। DC लगना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, संघर्ष करना पैंदा है, बहुत सारे एग्जाम्स देने पैंदे हैं और कई इंटरव्यूज़ दे विच शामिल होना पैंदा है। पर जेकर तुसी साडा अज दा प्रोग्राम देख लोगे ना तो तुहाडे लई वड्डा अफसर बनना, उच्च अहुदे ते पहुंचना सौखा हो जाएगा, क्योंकि अज दा साडा विषय है जी सरपक्खी विकास अते मुकाबले दीआं प्रीखियावां। इस विषय पर गलबात करन लई साडे कोल खास मेहमान पहुंचे ने, उन्हां नाल तुहानूं रूबरू करवा दिंदे आ जी, जो कि पंजाब ते जंपल ने, पर असीं दस दईए कि महाराष्ट्र दे विच नवी मुंबई जिहड़ी है एक तरह उन्होंने ही बनाई है। सो असीं जिन्हां दी गल कर रहे हैं वो IAS भी ने और नाल दी नाल वख-वख खेत्रां दे विच वख-वख अहुदियां दे विच उन्हां ने मल्लां मारियां ने और तुहानूं दस दईए कि महाराष्ट्र तो ने और फिर तो ये पंजाब दे विच आ गए ने, क्योंकि पंजाब दी मिट्टी दे नाल जुड़े हुए ने। मैं गल कर रही हां जी IAS श्री गुरकीरत सिंह गिल जी दी, जो कि एडिशनल चीफ सैकटरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र तो। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम गल्लां दी गीत दे विच जी। और इस पदवी ते इस अहुदे ते तुसीं पहुंचे हो, पहलां तां तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां। रिटायर्ड तुसी एडिशनल चीफ सैकटरी हो और इस अहुदे ते पहुंचण तो पहलां असी चानना पाउणा चाहुंदे हां कि किहड़े-किहड़े अहुदियां यानी किहड़े-किहड़े पड़ावां तो तुसी पहुंच के इत्थे तक पहुंचे हो और किन्नियां क मुश्किलां किन्ना क संघर्ष तुहानूं करना पिया इस पोजीशन ते पहुंचण लई। दर्शकों, मैं दूरदर्शन का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि अज तुहाडे नाल गल्लां बातां करन दा मौका दिता। भारतीय प्रशासन सेवा जिहड़ी हैगी है इहदा एक बहुत अहम रोल है देश की ते लोकां दी उन्नति दे विच। बड़ी पुरानी सेवा है। एक्चुअली 1854 दे विच जदों ब्रिटिश थी उदों इहदा नाम इंडियन सिविल सर्विस हुंदा सी जी, ते उन्हां ने आपदे कारोबार चलाउण वास्ते देश दे विच वख-वख तरीके दे प्रोग्राम चलाउण वास्ते इस सेवा नूं निर्माण कीता सी। जदों आपां ना देश आज़ाद होया 1947 दे विच जी, तो उदों ये लोड़ पई कि इस सर्विस नूं कंटिन्यू किया जाए जां इहदा नाम बदल के इहदा नुखरा नहार बदल के इहनूं किसी होर फॉर्म दे विच पेश किया जाए जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिहड़े अपने पहले गृह मंत्री सीगे जी, उन्होंने यह कहा सीगा भी हरेक डेमोक्रेसी नूं प्रजातंत्र नूं एक स्टील फ्रेम की जरूरत हुंदी है ताकि वो स्टील फ्रेम जिहड़ा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के वादियां नूं सरकारां नूं लोकां नूं एकजुट बन सके। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया भी जिहड़ी इंडियन सिविल सर्विस सीगी जी, उन्होंने बदल के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिता जाए और उहदे विच जो नवें देश दियां जो भावनावां है या जिहड़ियां एस्पिरेशनस है जिहड़े उमंगां है उन्हां दर्शाया जाए। तो 1947 दे विच बाद दे विच 1950 दे विच अपना गणतंत्र हो गया। फिर ये एग्जाम रेगूलरली शुरू हो गए जी। हर साल तकरीबन जिहड़े साल मैं अपीयर होया सी बड़े साल हो गए 1976 दे विच जी, उहदे तकरीबन 3.5-4 लाख लोग अपीयर होंदे आ तो उहदे चों तकरीबन 100-150 बच्चा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चुनिया जाता है जी। बाकी दे अगले जिहड़े हुंदे आ उन्हां चों कुछ IPS दे विच इंडियन पुलिस सर्विस दे विच या फिर इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, इंडियन इनकम टैक्स सर्विस, इस तरह सारे 400-500 बच्चे सिलैक्ट हो जाते हैं जी। हुण उन्हां दी तादाद बढ़ के तकरीबन 12 लाख हो गई है। पिछले साल जिहड़े एग्जाम होए सीगे सिविल सर्विस एग्जामीनेशन उहदे च तकरीबन 12.5 लाख बच्चे अपीयर होए सी। सीटां उन्नियां की रहिंदियां 700-800 दे आस-पास सारियां मिला के IAS दियां तां 100 की हुंदियां जी। सो ये जिहड़ी प्रशासनिक सेवा है इहदा बड़ा एक अहम हुंदा है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜੀ, ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਚ ਆਉਣ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚ ਆਉਣ। ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਦੇ ਚ IAS ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ SDM ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੁਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ SDM ਔਰੰਗਾਬਾਦ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ, ਐਲੋਰਾ ਜਨਤਾ ਕੇਵਸ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਫੋਰਨ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਕॉर्ट ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਫਿਰ ਈਵਨ USA ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਕੀ ਬਾਤ, ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਉੱਚ ਪੌਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਆ ਗਏ, ਮੁੰਬਈ ਆ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ADC ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो उस तो बाद तो फिर सरकारी नौकरियां चलती रहंदियां। 4-5 महकमियां दे मैं सैकटरी रहा, प्रिंसीपल सैकटरी भी रहे जी, एडिशनल चीफ सैकटरी भी रहे। क्या और सरकार दे विच एक जिहड़ी IAS नूं आपां समझ लैणे भी ये सिर्फ DC है। हाँ जी, DC तो एक बड़ी मुੱਢਲੀ पद्धर है जी। उस तो बाद जिहड़ियां रिस्पोंसिबिलिटी जिवें जिवें वधदियां हैगीਆਂ थोड़ियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ पूरे महकमे दे जो भी कामकार ने जी, जिमें कि मैं प्रिंसीपल सैकटरी मैडिकल एजुकेशन सीगा जी। हुण मैडिकल एजुकेशन मैनू तो कोई नॉलेज नहीं सी। मैं नॉलेज किवें लैणा, क्वेश्चनिंग, मोस्ट ऑफ जिहड़ा तुसीं सिखदे हो सवाल करके ज़्यादा सिखदे हो उत्तर देण नालों। हाँ जी। तो मैं 5 डॉक्टर अलग अलग डिसिपलिनस दे, मैं इन्हां नूं कहा भी तुसीं मैनूं जरा घट तो घट 48 घंटे मैनूं तुसीं दसो जी। तो उन्होंने उस तरीके नाल दस्सिया। फिर उन्होंने वो जिहड़ा वो नहीं दस सके उन्होंने मैं एनालाइज करके भी इस डिपार्टमेंट दे विच की कीता जा सकता है, किवें सुधार हो सकते हैं, जिहड़ा कंपीटीटिव एग्जामिनेशन है वो आपां किवें बदल सकते हैं जी। तो जिवें अजकल मैडिसिन इवॉल्व हो रही है, जिवें कहंदे भी एविडेंस बेस्ड मैडिसिन होनी चाहिए, वो सारे मतलब फिर उन्होंने तो ख्याल लैके ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है जी बेसिकली। तो क्योंकि डूंघाई से जाना एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर का काम है लंबाई से जाना जी। और थोड़ियां गल्लां सुन के वाकई जिहड़े विद्यार्थी देख रहे ने प्रोग्राम वो प्रभावित होए होणगे। और जिहड़े बच्चे तैयारी कर रहे हैं IAS या PCS दी, वो खास करके प्रोग्राम अखीर तक तुसीं देखना। और हर गल आपां करांगे प्रोग्राम दे विच। शुरुआत करदे हां सर्वपੱਖੀ विकास दी और मुकाबले दीयां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है। सब तो पहलां आपां सर्वपੱਖੀ विकास ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है मुकाबले ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ सर्वपੱਖੀ विकास होना। सर्वपੱਖੀ विकास असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ और ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? हर बच्चे दे विच ना जी बहुत फैकल्टीज़ होंदियां जी। उन्हां नूं आपां जे ब्रॉडली कहिए तो 2 प्रकार च वंड सकते हैं। एक तो फिजिकल फैकल्टीज़ जिन्होंं आपां कह रहे हैं आई साइट, अखां, ये भी एक अपनी ताकत है जी। बोलना एक ताकत है,
ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੈਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ। ਤੋ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਟੀਫਨ ਕੂਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਮੌਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ 7 ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੀਪਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਆਦਤਾਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਣੇ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 150 ਸਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੈਕਟਰ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰੈਕਟਰ ਐਥਿਕਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹੌਸਲਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਤਿਕ ਹੌਸਲਾ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਐਥਿਕਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਥਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਬਈ ਯੂਅਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਡਿਟਰਮਿਨਸ ਯੂਅਰ ਆਲਟੀਟਿਊਡ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ ਮਾਨਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸਡ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ, ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ IAS ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਅਚੀਵਡ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ IAS, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਸ ਆਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1986 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਸਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਲਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਲਈ, ਘੋਟਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ 6 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵਿਜੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। और दूजे पास ये सीगा भी बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं क्यों एक्सपोज करा। पर फिर मैं सोचा भी जे अज इन्हें ना करैक्ट कीता जी तो पूरी जिंदगी च इस तरह चलता रहेगा जी। सो नैतिकता जे तुसीं दर्शाउने हो तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। तो ये मेरा मतलब कहन तो है भी शख्सियत है जी ਇਹੋ जी होनी चाहिए है। बाकी जिमें ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 10+2 ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 5-3-3 ਤੇ 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਮਿਡਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ। ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਗਰੋਥ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਧਣ। ਸੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ IAS ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ PCS ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 35-40 ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। म्हणजे ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ,
ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੈ ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਘੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਨੌਲੇਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੇ, ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਪਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਕਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇਖ ਲਏ, ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖ ਲਏ, ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖ ਲਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ, ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਸ 1 ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਤੇ हैं जी। तो आई ज्वाइन इट। मैं एक दिन छुट्टी भी नहीं ली, मेरा अगले दिन एग्जाम होंदा सी तो मैं दफ्तर अटेंड करके ट्रैवल करके गुवाहाटी जांदा सी, गुवाहाटी एग्जाम दे के शाम ਨੂੰ वापस आके नौकरी ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। और तैयारी की है, रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ो जी, और न्यूज़पेपर पढ़ के उन्होंने एनालाइज करो। जिमें हम इंडियन एक्सप्रेस ले लो या कोई भी ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, हिंदुस्तान, जिमें अपने पंजाब दे ट्रिब्यून है जी, सिर्फ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਟੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ +2 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। हाँ, +2 तो पहला तो सिर्फ मतलब ठीक है हैगे कुछ, पर अजकल +2 इज द लेवल। साडे टाइम ते तो 10वीं हुंदा सी जी, सब तो पहला एग्जाम जेड़ा बंदा दे सकदा सी ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਸਟਰੀਮ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨੀ ਫੀਲਡ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਟਸ ਵੀ, ਕਾਮਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ
12 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 35-36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 100 200 250 ਜੀ IAS ਦੇ, ਬਾਕੀ 600-700 ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਦੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਏ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰੈਂਕਲੀ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਜੀ, ਬਈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੌਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ੂਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਈ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ। ਉਸ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਕਰ ਸਕਣ। तो मैं एक मतलब फिर जोरदार एक ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। तो मेरा ख्याल है भी दैट इज वन वे। और ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਪੀਅਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਫੋਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਘੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਔਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਜਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕੋ। तो वो एक उपराला सरकार ने बहुत अच्छा किया होया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले हुए ने। महाराष्ट्र दे विच तां बहुत कामयाब सी और काफ़ी बच्चे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स चों आउंदे आ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ। ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਮ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੇ। ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯਾਰ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਮਿਟਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਗਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰੇਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਵਰਕ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਹਟ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਰਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਇਦਰੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਯੂ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ, ਯੂ ਹੈਵ ਦਾ एबिलिटी, यू हैव द टाइम ऑन योर साइड, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है। सो सारा कुछ किस्मतें छड़ के ना बैठो, मेहनत करो, आपदी हिन्नी हिम्मत करो, भी रब तकदीर बदल देगा, थोड़ी तकदीर बदल देगा। सो ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਬੜੇ ਫੇਥਫੁਲ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਵਾਟ ਜੀ, ਵਾਈ, ਵੈਨ, ਹਾਊ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, what happened, why it happened, how it happened, where it happened and when it happened ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਿਊਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖਦੀਆਂ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਸਕੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਤਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੈਸਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ ਲੰਬਾ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਘੋਟਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਚਰਸ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੜੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ।
ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 1964 65 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹਰਖੀਲੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਰਵੜ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉન્નਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।